सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। गैर कानूनी अमेरिका च दाखल होने की कोशिश विच मारे गए 8 लोगों च 4 भारती शामिल। तूफान ने मचाई तबाही। हुण तक अमेरिका च 32 मौतां, कई इमारतां ढह ढेरी। रूस नूं 2 अमरीकी नागरिक रिहा करन दी अपील। आत्म समर्पण कर सकते ने साबका अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप। विरोध प्रदर्शन करन दी भी तैयारी। अमेरिका के ओकलाहोमा सिटी बार विच तेज फायरिंग। 6 लोगों नूं बनाया गया निशाना, 3 की मौत। विसाखी नूं मुख रखदे पीसीए वालों गुरुद्वारा सिंह सभा विखे विशेष दीवान सजाए गए। ट्विटर की वड्डी कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकाउंट तो हटाया ब्लू टिक। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कैनेडियन पुलिस ने 4 भारतीयों समेत 8 लोगों चों 2 की पछाण की है, जिन्हां दीआं लाशां अमेरिकी कैनेडा सरहद ते एक दलदली खेतर चों मिलियां सी। ये 8 लाशां लंघे हफ्ते अकवेसासनी इलाके जिहड़ा कि क्यूबैक, ओंटारियो ते न्यूयॉर्क तक फैलिया होया है च एक नदी किनारे दलदली इलाके चों मिलियां सी। पुलिस ने कहा कि विश्वास किया जाता है कि 2 भारती ते रोमानिया परिवार कैनेडा तो अमेरिका जाण दी कोशिश कर रहे सी। इन्हां च 2 बच्चे भी शामिल सी, जिन्हां दी उम्र 3 साल तक है ते ये दोवें कैनेडा के नागरिक सन। बीते दिनी पुलिस ने कहा कि इन्हां च 4 भारती भी शामिल सन, जिन्हां बारे दस्सिया जा रहा कि वो सरहद पार करन दी कोशिश कर रहे सी, पर इन्हां दी हाले पछाण नहीं हो सकी। सूत्रों ने कहा कि परिवारक मैंबरां च 50 साल की उम्र का एक पुरुष और 20 साल की एक औरत ते पुरुष शामिल सन। भारतीय पुलिस के हवाले नाल CBC न्यूज़ की रिपोर्ट विच दस्सिया गया कि इन्हां च घट्टो घट्ट 3 परिवार गुजरात दे ने, पर चौथे भारतीय नागरिक की उम्र ते उसकी पछाण बारे पता नहीं लग्या। और अकवेसासनी दे अधिकारियों ने 2 परिवारक मैंबरां की पछाण रोमानिया पीड़ित 28 साला फ्लोरिन वजों दसी है। इस विच उसके कैनेडा के पासपोर्ट धारक के 2 बच्चे भी शामिल ने। नाल ही फ्लोरिन की पत्नी क्रिस्टीना भी शामिल है। अमेरिका के दखण ते मिडवेस्ट विच आए वाम रौले ते झक्खड़ ने भारी तबाही मचाई है। कुदरती आफत कारण मरण वालियां की गिणती 32 हो गई है। अजे मौतां की गिणती होर वध सकती है। तूफान इन्ना तेज सीगा कि कई इमारतां ढह ढेरी हो गईयां। उधर राहत कारज तेज कर दिते गए। तेजी नाल मलबा हटाया जा रहा। हासिल जानकारी के मुताबक इलिनॉय दे विच एक संगीत प्रोग्राम वाली थां की छत डिग गई। 8 सूबियां च बंब रौले ने कई घरां ते कारोबारां नूं नुकसान पहुंचाया ते रुख जड़ों उखाड़ दिते। कई थावां ते बिजली सप्लाई ठप हो गई। टेनेसी काउंटी दे विच 9 विच 4, सुलिवान च 3 ते इलिनॉय दे विच 4 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि अल्बामा ते मिसिसिपी च भी कुछ मौतां होईयां ने। करीब 8000 की आबादी वाले विंच भारी तबाही देखने को मिली है। लोग जदों सवेरे जागे तो हाई स्कूल की छत उड़ चुकी सी ते उसदे शीशे टुट गए सन। कई घरां ते सड़कां ते मलबा इकट्ठा हो गया है। प्रशासन वालों इलाके नूं साफ करन दीआं कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। अमला बिजली सप्लाई बहाल करन च जुटिया होया है। गवर्नर बिल ली ने काउंटी का दौरा करके तबाही का मंजर देखा ते लोकां नूं भरोसा दिता कि जल्दी ही हालात आम वांग हो जाणगे। इलिनॉय दे वेलविडियर दे अपोलो थिएटर की छत का एक हिस्सा डिग गया, जिथे करीब 260 लोग हाज़र सन। मलबे हेठां 50 साल के एक व्यक्ति नूं बाहर कढ़िया गया, पर बाद विच उसकी मौत हो गई। इस हादसे दे विच 40 व्यक्ति जख्मी हुए ने। सुलिवान के मेयर ने कहा कि काउंटी का दक्षिणी इलाका उजड़ गया है ਅਤੇ कई लोगों को सुरक्षित कढ़िया गया है। उन्होंने कहा कि 12 व्यक्तियों के जख्मी होने दीआं रिपोर्टां ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस तो 2 अमरीकी नागरिकों को रिहा करने की अपील की। विदेश विभाग ने यह जानकारी सांझी की। ब्लिंकन ने रूस के हमरुतबा सरगेई नाल फोन पर गल की।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਲ ਵਹੀਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਗੇਸ਼ਰੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨਹਟਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਅਰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੋ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੁਖ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਧੂਆਂ ਰਹਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿਸਕੀ ਬੈਰਲ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਬਾਲਗ ਮਰੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੋਕੋ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਰਫ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ ਵਿਸਕੀ ਬੈਰਲ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਰੋਡ ਦੇ 4100 ਬਲਾਕ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ
ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਏ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਹੋਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਬਲੂ ਟਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਸਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਅਤੇ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 650 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 6,800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਗਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਲਪਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਪਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਬੰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਇੰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਖੜਕੀ ਪੂਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ MS ਬੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ CEO ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਵੀਡਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪੋਲੋ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 28 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਦੱਖਣ ਤੇ ਮੱਧ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 260 ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਲਵੀਡਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 18 ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗਰਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਸਸ ਬੁੱਤ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 540 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2000 ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਈਪ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਵਨ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟਾਰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਖਤਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੂਨ ਟੂ ਮਾਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਜਰਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਫਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ MA ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਨ ਟੂ ਮਾਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚੋਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਬਸੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 4777 ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2055 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1074 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 93 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2023 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਾਂਗੜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2018 ਚ ਐਮਪੀਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੀਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਲਗਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1994 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿਲੇ 3 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਨਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਲਗਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਔਸਤਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 50 ਤੋਂ $65 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪੰਪਸ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ $11.5 ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $14.31 ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 170 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਰੈਟਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 51ਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਗਰੋਂ ਉਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਫਿਰ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਫੌਰਨ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨੈਕਸ ontario ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 211 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ 1800 463 2338 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ 9:43 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਵਿਊ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੋਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਥੌਰਨਕਲਿਫ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਚੈਸਟਰ ਹਿਲ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਸਥਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਹਲਕੇ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਲੀਅਰ ਤੇ ਚਰਚ ਸਟਰੀਟਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ TTC ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:26 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।